MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, CCTV सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. అభివృద్ధి అంటే ఇదే. 13వ వార్డు తాండూరుకు ఆదర్శం. 2.50 కోట్ల పనులతో రూపురేఖలు మారుతున్న వార్డు. విమర్శలు మాని ప్రజల అభివృద్ధికి సహకరించాలి. కాంగ్రెస్ నాయకుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి 13వ వార్డే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యమని కాంగ్రెస్ నాయకుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి విషయంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేస్తున్న విమర్శలు పూర్తిగా నిరాధారమని ఆయన ఖండించారు. ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ RBOL CEO బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డి సహకారంతో 13వ వార్డులో 2.50 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. అందులో ఇప్పటికే 70 లక్షల విలువైన పనులు మినహా మిగతా పనులన్నీ పూర్తిగా అయ్యాయని వెల్లడించారు. అదనంగా మరో 2 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు టెండర్ దశలో ఉన్నాయని, త్వరలో వాటి అమలు కూడా ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. రహదారులు, డ్రైనేజీలు, మౌలిక వసతులు, ప్రజలకు అవసరమైన సదుపాయాల కల్పనలో 13వ వార్డు ముందంజలో ఉందని అన్నారు. తాండూరులో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఓర్వలేక అనవసర ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. గత 5 ఏళ్లలో మాజీ కౌన్సిలర్ ప్రజలకు చెప్పుకోదగ్గ అభివృద్ధి చేయలేదని ఆరోపించారు. ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజకీయ విమర్శలకు తెరదించి ఎమ్మెల్యే మరియు చైర్పర్సన్పై ఆరోపణలు చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలకు అవసరమైన అభివృద్ధి పనులను అడిగి సాధించుకోవడం మంచిదని, పరస్పర ఆరోపణలతో సమయం వృధా చేయవద్దని శ్రీనివాస్ గౌడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. తాండూరు ప్రజలకు నమస్కారం. నేను శ్రీనివాస్ గౌడ్, 13 వార్డు. అయితే నిన్న మన ఈ బీఆర్ఎస్ నాయకులు కొందరు అభివృద్ధి మీద అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అభివృద్ధి అనేది వాళ్ళ కళ్ళకు కనపడతలేదు. కాబట్టి నేను ఒక వివరిస్తాను. మా 13వ వార్డులో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి వివరిస్తాను, వినండి. ఇప్పటి వరకు మనోహర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గెలిచినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మా వార్డులో 2.5 కోట్ల వరకు కంప్లీట్ అయింది. ఆ కంప్లీట్ అయిన వరకు కూడా నేను చూపిస్తాను. కనీసం అంటే 1,20,00,000 చిల్లర ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా కొంచెం 70 లక్షల వరకు మాత్రము టెండర్ అయింది కంప్లీట్గా. అయితే ఆన్ రికార్డ్ మొత్తం చూపిస్తాను. అది కళ్ళు తెరుచుకొని మాట్లాడండి అభివృద్ధి మీద దయచేసి. ఎందుకంటే మీకు అభివృద్ధి కనపడదు. ఎక్కడ పోయినా కొట్లాటలు కావాలి, మనకు ఎలిగేషన్ కావాలి, మనకు
అదే దాని మీద మీరు అభివృద్ధి అడ్డుకుంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ అభివృద్ధి ఆగలే. నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడ్డ మోరీ 20 లక్షల మోరీ ఇదే ఎమ్మెల్యే సార్ గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇదే పాయింట్ మీద నిలబడి ఇక్కడ వాగ్దానం ఇచ్చిండు, ఈ వార్డుకు నేను అభివృద్ధిని సహకరిస్తాను. అప్పట్లో కూడా బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలరే ఉన్నారు, అయినా కూడా అట్లాంటి పార్టీ వేబంధాలు ఎక్కడ చెప్పలేదు, చూపించలేదు సార్. ఈయన ఉండే వాగ్దానం ఇచ్చిండు. అన్నమాట ప్రకారంగా రోడ్లది కూడా చెప్తా, ఇక్కడ 20 లక్షల డ్రైనేజ్ చేసిరు, కుషబగుడి కాడ 10 లక్షల సీసీ రోడ్ వేసారు, మహమూద్ భాయ్ ఇంటి కాడ 10 లక్షల సీసీ రోడ్ అండ్ డ్రైనేజ్ వేసారు, మజీద్ కాడ కూడా గిరిచిట్ల మజీద్ కాడ 15 లక్షల వర్క్ చేసారు. కంప్లీట్ అయిన వర్కులు చెప్తూ ఉన్నా, బాగా కళ్ళు తెరుచుకొని వినండి. అక్కడ కూడా రాములు మేస్త్రి రాములు ఇంటికాడ నుంచి రవీందర్ రెడ్డి ఇంటి వరకు 25 లక్షల సీసీ రోడ్ అయింది కంప్లీట్గా. ఈ రోడ్లు అందరూ ఇది ఆన్ ది రికార్డ్ చూపిస్తా, ఎవరైనా దమ్ముంటే రాండి. ఇక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతలేదు, ఎక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతలేదని ఎమ్మెల్యే మీద చైర్మన్ మీద పదే ఏడుస్తూ ఉన్నారు కదా. ఎవరికైనా దమ్ముంటే రాండి. ఇప్పుడు కానీ ఎమ్మెల్యేని కానీ చైర్మన్ కానీ ఏమంటే కూడా సహించేది లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసి చూడలేక తట్టుకోలేక మీకు ఎంతసేపు ఉంటే మీకు అబద్ధాలు తప్ప నిజాలు మాట్లాడేది తెలియదు. ఇంకోటి, ఇక్కడ మా వార్డులో కూడా ప్రత్యేకంగా 15 సంవత్సరాల ఒక్క తట్టెడు మట్టి తీసిన పాపన పోలే. గత ప్రభుత్వాలు గత నాయకులు కూడా అదే విధంగా ప్రవర్తించారు. ఇప్పుడు పని చేసుకుంటారా నాయన అంటే ఏదో ఒకటి సమస్య సృష్టిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే మీద ఏదో ఒకటి చెప్పడము, ఆ చైర్మన్ మీద ఏదో ఒకటి చెప్పడము. ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ స్తంభాలు లేకుండే స్తంభాలు ఇచ్చిర్రు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అమృత్ 2 పైప్ లైన్ గురించి కూడా మొత్తం ఈ వార్డులో మొత్తం టోటల్ పైప్ లైన్ వర్క్ నడుస్తూ ఉంది. మీరు ఏడ చూస్తున్నారు, మీ కళ్ళకు కవర్ మొత్తం కళ్ళు మూసుకుపోయినట్టున్నాయి. సీకట్లు మరి రేసీకట్లు అయినవే ఏమైనావో రాండి. ఇది ఎవరు వస్తారో ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా, మీరు రాండి. ఈయనే చూపిస్తా అభివృద్ధి ఎట్లా ఉందో. అభివృద్ధి చేసుకునే విధానాలు ఉంటాయి మీకు, కానీ అవి మీకు లేవు. ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆ వార్డు ప్రజలు కూడా గమనించాలి. ఇప్పుడు కూడా ఈ వార్డు కూడా బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలరే ఉన్నాడు, కానీ మా వార్డు కౌన్సిలర్ కూడా ఆయన కూడా ఎవరు చెప్తా ఉన్నారో, ఎంత మీడియాలో హల్చల్ చేస్తే అంత హీరో అవుతా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఉన్న ఆయన హీరో అయ్యిండు, హల్చల్ అయ్యిండు. చైర్మన్ మీద పగ పెట్టుకొని చైర్మన్ మీద 5 సంవత్సరాలు చైర్మన్ మీద ఫైట్ చేసుకుంటూ పోయి ఈడ 0 చేసిపోయిండు. వార్డులో ₹1 అభివృద్ధి చేయలే. ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా, రమ్మని దమ్ముంటే అప్పుడెంత అయింది ఇప్పుడెంత అభివృద్ధి అయింది చూపిస్తా. ఊరికనే మాటలు కాదు. ఇప్పుడు కొత్తగా గెలిచిన నాయకులారా దయచేసి మీ వార్డును అభివృద్ధి చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోండి. మీరు యాడంటే ఆడ మీరు మీడియాలలో కనపడితే హీరోలు అవుతాం అనుకుంటారు, కానీ మిమ్మల్ని నమ్మి ఓట్లేసిన ప్రజలకు 0 చేసి పడేస్తూ ఉన్నారు. ఆ వార్డు ఏ వార్డులో అయితే ఏ వార్డు కొందరు కౌన్సిలర్లే ఇది కూడా చేసేది. వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ఈ ఎలిగేషన్లు బంద్ చేసుకోండి, అభివృద్ధికి సహకరించండి. మా వార్డులో మీరు ఓకే అంటే అయితే ఇంకోటి చిలకవాగు అని ప్రతి ఒక్కరు చిలకవాగు మీద చేసిన వాళ్ళు కానీ చిలకవాగుని కదిలించిన వాళ్ళు లేరు. అదే ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత చిలకవాగు పని స్టార్ట్ చేసిండు. ఇప్పుడు మా వార్డులో ఆడ ఉన్న బ్రిడ్జి ఇప్పుడు మనం ఇటు వెళ్తూ ఉంటే ఈడి వరకు నీళ్ళు వస్తూ ఉండే, ఆ బ్రిడ్జి నుంచి ప్రాబ్లం. ఈ రోడ్డు కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి వర్షాకాలం వస్తే ఈ రోడ్డు కూడా మొత్తం నడికే ప్రాబ్లంలే ఉండే. అది కూడా 3 కోట్లతో కంప్లీట్ అయింది. అది కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ తాండూరు విషయం చూస్తే చిలకవాగు గతంలో 16 కోట్లు శాంక్షన్ అయిందని చెప్పని ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో శాంక్షన్ అయినాయి. అవి ఎక్కడ సరిపోలే. ఇప్పుడు నిన్ననే ఈ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్పి నిన్ననే మళ్ళీ పోయి 30 కోట్లు కావాలి నాకని చెప్పని ఎమ్మెల్యే గారు సీఎం దగ్గర పోయి డిప్యూటీ సీఎం గారి దగ్గర పోయి తీసుకొని వచ్చిండు. వారు కూడా ప్రతి క్షణము అభివృద్ధి తాండూరు అభివృద్ధి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కళ్ళు కనపడతలేవా మీకు? మీ బాధల్లో ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ దోచుకోనికే అవకాశాలు దొరుకుతలేదు. 100% చెప్తా ఉన్నా నేను. మీరు ప్రజల గురించే మీరు మాట్లాడే వాళ్ళు అయితే, ప్రజల గురించి మీరు ప్రజల సేవనే మీకు ఓకే మీరు అనుకుంటే మీరు ఓటేసుకున్న మీరు ఒక్క మాట చెప్తాను నేను. ప్రజలకు ఓటు అడిగినప్పుడు 10 సార్లు కాలు మొక్కిండ్రు. ప్రజలని 10 సార్లు కాలు మొక్కి ఓటు వేసుకున్నారు. ఒక్కసారి కాలు మొక్కి పని తెచ్చుకోండి, శాత కాదు. ఎందుకంటే మీ ఓటు కావాలి, మీ ఓటు 10 సార్లు ఇళ్ళ పోటీ తిరిగారు. ఒక్కసారి రండి, ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర పోండి, పనులు ఇస్తలేడు అంటున్నాడా? చైర్మన్ దగ్గర పోండి, చైర్మన్ ఏమన్నా వద్దంటుండా? మీరు వాళ్ళు ఎంత ఓర్చుకొని పోతే కూడా వాళ్ళ మీద అబండాలు వేస్తున్నారు. ఖబర్దార్ చెప్తా ఉన్నా, చైర్మన్ కానీ ఎమ్మెల్యే గారిని కానీ మీరు ఎవరన్నా ప్రశ్నించాలంటే మీతో కాదు. ఎందుకంటే మీకు అర్హత లేదు. ఆయనకు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పోతూ ఉన్నారు. దయచేసి ఇవి మానుకొని అభివృద్ధికి సహకరించండి. మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, ఈ వార్డులోకి రాండి. నేను చెప్పింది ఇప్పుడు వాస్తవాలా కాదా చూపిస్తా. ఇదే నా ఛాలెంజ్. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. అయితే ఇంకొకటి 10-15 రోజులలో ఇంకొకటి కూడా టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది. 2,36,00,000
ఆ వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దిమ్మ తిరగాలి మీకు, అది కూడా చెప్తా ఉన్నా. అది కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో, మా చైర్మన్ గారి సహకారంతో, బాలిరెడ్డి అన్న గారి సహకారంతో, శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆర్బీఎల్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి సహకారంతో మేము కష్టపడి మా వార్డు చాలా వెనకబడి ఉందన్న. అదనంగా మాకు కావాలంటే ప్రేమతోన అది కూడా ఇచ్చిండ్రు. టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది. అది కూడా టెండర్ ప్రాసెస్ అయినమ్మటి 15-20 రోజులలో ఆ వర్కులు కూడా స్టార్ట్ అయితే 2,36,00,000 వరకు అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా చెప్తా. అది కూడా మీరు అందరు రావాల్సిందే, మీరు అందరు చూడాల్సిందే. అభివృద్ధి అనేది అడిగి తెచ్చుకొని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, కానీ కొట్లాడితే అభివృద్ధి కాదు. దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ప్రజలకు న్యాయం చేయండి. ఇటువంటి ఎమ్మెల్యే, ఇటువంటి చైర్మన్ మనకు దొరకడం చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిసారి చైర్మన్ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ మన ప్రజల గురించి ఆలోచించే మనుషులు. వాళ్ళ మీద మీరు చెడు ఉద్దేశంతో చూడకుండా మంచి ఉద్దేశంతో చూసి వాళ్ళ దగ్గర పనులు తెచ్చి మనల్ని నమ్మి ఓట్లేసిన ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Let's ask our students to describe Sri Krishnaveni Talent School in one word. Confidence, creativity, learning, discipline, discover. innovation, unity, leadership.